Hello friends, welcome to my YouTube channel 12th School Zone. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம class 12 English Unit 2 poem Our Cashier in a Tree அதோட textual questionsக்கான ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ first one நான் question இங்க கொடுத்திருக்கேன் பார்க்கலாம். Fill in the blanks choosing the words from the box given and complete the summary of the poem. இப்போ இங்க இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் அடுத்ததுல கொடுத்திருக்கேன். First question படிச்சிடலாம். The cashew in a tree is tall and strong with a creeper winding around it like a first blank கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ அடுத்தது the tree stands like a dash with a colorful scarf of flowers. Birds surround the garden and the sweet song of the birds is heard. The poet is delighted to see the cashew in a tree through her dash. She sees a grey monkey sitting like a dash on top of the tree, the cows grazing and the water lilies dash in the pond. The poet feels that the tree is dear to her not for its dash appearance but for the dash memories of her happy childhood that it brings to her. She strongly believes that it dash communicates with human beings. The poet could communicate with the tree even when she was in a far off land, as she could hear the tree dash her absence. The poet dashed the tree's memory to her loved ones who are not alive. She immortalizes the tree through her poem like the poet Wordsworth, who dashed the yew tree of Borrowdale in verse. She expresses her wish that the tree should be remembered out of love and not just because it cannot be dashed. இப்போ நம்ம கொஸ்டினை படித்தாச்சு. இதில் 12 blanks கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிளாங்க்ஸில் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வரும்ன்றதை இங்கே ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். பைத்தன், ஸ்டாச்சு, நேச்சர், கேஸ்மெண்ட், நாஸ்டாலஜிக், லேமெண்டிங், இம்ப்ரெசிவ், ஃபர்காட்டன், ஜெயண்ட், கான்சிக்ரேட்ஸ், ஸ்ப்ரிங்கிங், சாங்டிஃபைட். நம்ம இப்போ இதுக்கான ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம். The cashew tree is tall and strong with a creeper winding around it like a python. The tree stands like a giant with a colorful scarf of flowers. Birds surround the garden and the sweet song of the birds is heard. The poet is delighted to see the cashew tree through her casement. She sees a grey monkey sitting like a statue on top of the tree, the cows grazing and the water lilies springing in the pond. The poet feels that the tree is dear to her not for its impressive appearance but for the nostalgic memories of a happy childhood that it brings to her. She strongly believes that nature communicates with human beings. The poet could communicate with the tree even when she was in a far-off land, as she could hear the tree lamenting her absence. The poet consecrates the tree's memory to her loved ones who are not alive. She immortalizes the tree through her poem, like the poet Wordsworth, who sanctified the yew tree of Borrowdale in verse. She expresses her wish that the tree should be remembered out of love and not just because it cannot be forgotten. இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு பைத்தன், செகண்ட் ஒனுக்கு ஜெயண்ட், தேர்ட் ஒன் கேஸ்மெண்ட், ஃபோர்த் ஒன் ஸ்டாச்சு, ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்ப்ரிங்கிங், சிக்ஸ்த் ஒன் இம்ப்ரெசிவ், செவன்த் ஒன் நாஸ்டாலஜிக், எயித் ஒன் நேச்சர், நைன்த் ஒன் லேமெண்டிங், டென்த் ஒன் கான்சிக்ரேட்ஸ், 11th ஒன் சாங்டிஃபைட் அண்ட் 12th ஒன் ஃபர்காட்டன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த போயம் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் 1 or 2 sentences ஈச். இப்போ இதில் ஏ பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த க்ரீப்பர் கம்பேர்ட் டு? இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஏ, த க்ரீப்பர் இஸ் கம்பேர்ட் டு அ ஹியூஜ் பைத்தன். அந்த க்ரீப்பரை ஒரு ஹியூஜ் பைத்தானுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க. பி, ஹவு டஸ் த க்ரீப்பர் அப்பியர் ஆன் த ட்ரீ? ஹவு டஸ் த க்ரீப்பர் அப்பியர் ஆன் த ட்ரீன்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கான ஆன்சர், த க்ரீப்பர் வைன்ஸ் த ட்ரீ லைக் பைத்தன் பியரிங் crimson flowers making the tree appear as though it is wearing a colorful scarf. அந்த க்ரீப்பர் அந்த ட்ரீயை ஒரு பைத்தன் மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்குது. அதுக்கிட்ட கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது. கிரிம்சன்னா ஒரு மாதிரி ரெட் கலர் ஃப்ளார்ஸ். அது வந்து அந்த ட்ரீயை பார்க்க அது ஏதோ ஒரு ஸ்கார்ஃப் போட்டிருக்க மாதிரி இருக்குது. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். த க்ரீப்பர் வைன்ஸ் த ட்ரீ லைக் பைத்தன் பியரிங் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ் மேக்கிங் த ட்ரீ அப்பியர் as though it is wearing a colorful scarf. இப்போ சி, டிஸ்கிரைப் த கார்டன் டியூரிங் த நைட். இதுக்கான ஆன்சர், த கார்டன் ஓவர்ஃப்ளோஸ் வித் ஒன் ஸ்வீட் சாங் தட் சீம்ஸ் டு ஹாவ் நோ எண்ட் டியூரிங் த நைட். அந்த கார்டனில் நைட்டு ஒரு சாங் கேட்கும். அந்த சாங்குக்கு வந்து எண்டே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அடுத்தது டி, ஹவு டஸ் த போயட் ஸ்பெண்ட் ஹர் வின்டர்? த போயட் ஸ்பெண்ட்ஸ் ஹர் டைம் பை சீயிங் த கிரே பபூன், த சன்ரைஸ், த பியூனி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், த ஹெய்லிங் கொக்கிலாஸ் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் கவுஸ். அந்த போயட் எப்படி அவங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க வின்டர்லன்னு கேட்குறாங்க. அந்த போயட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கிரே பபூன்
பார்க்குறாங்க. பபூன்னா மங்கியோட வெரைட்டி மாதிரி. அப்புறம் அந்த சன்ரைஸை பார்க்குறாங்க. பியூனி ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்கிறது அந்த பபூனோட குட்டிகளை இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஹெய்லிங் கோகிலா. கோகிலான்றது அது க்ரோ மாதிரி ஒரு பேர்டு. அண்ட் ஸ்லீப்பி கவுஸ். அப்போ அங்கே அவங்க வந்து என்னென்ன பார்த்து, ஒரு பபூனை பார்த்து, சன்ரைஸு, அப்புறம் அந்த பியூனி ஆஃப்ஸ்ப்ரிங், அப்புறம் கோகிலாஸ் அண்ட் ஸ்லீப்பி கவுஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. E. Name the bird that sings in the poet's garden. The kokilas sing in the poet's garden. Kokilas and the birds தான் அந்த poetோட gardenல பாடுது. F. Why is the casuarina tree dear to the poet's heart? ஏன் இந்த casuarina tree இந்த poet's heartக்கு ரொம்ப டியராக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா the casuarina tree is dear to the poet's heart as she is reminded of her companions and their love. அந்த casuarina tree அந்த போய்ட்டுக்கு ஏன் ரொம்ப நெருக்கமானதாக இருக்குன்னா, அந்த ட்ரீ வந்து அந்த ட்ரீயை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு அவங்களோட கம்பானியனும் அவங்களோட அன்பும் ஞாபகம் வருது. அதனால அந்த ட்ரீ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது. G. Does nature communicate with human beings? அதுக்கான ஆன்சர் எஸ், இட் டஸ் கம்யூனிகேட் இஃப் ஒன் ஹேஸ் ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸ். நேச்சர் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம், இப்போ ஒருத்தருக்கு ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸ் இருந்தது, நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்கான இது இருக்கும் போது அவங்களால அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். அப்போது நேச்சர் கம்யூனிகேட் வித் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். H. What does Wordsworth sanctified in his poem? What has Wordsworth sanctified in his poem? இதுக்கான ஆன்சர் Wordsworth has sanctified the yew tree of Borrowdale in his poem. Wordsworth வந்து ஒரு போயம்ல yew tree of Borrowdale வந்து sanctify பண்ணியிருக்காரு. I. To whom does Torudutt want to consecrate the tree's memory? Torudutt wants to consecrate the tree's memory to her dear souls, dead souls. Torudutt அந்த ட்ரீஸ் மெமரியை யாருக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த இடத்துல டியர் சோல்ஸுன்றது அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்பானியன்ஸ். ஆனால் அவங்களாம் இப்போ உயிரோடு இல்லை. அதனால் அந்த ட்ரீயோட மெமரியை அவங்க டியர் சோல்ஸ்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. J. The casuarina tree will be remembered forever. Why? Answer. The casuarina tree will be remembered forever as it is a symbol of love and it is an embodiment of India's tradition and culture. Metaphorically, it is a monumental representation of the greatness of India. ஏன் இந்த casuarina ட்ரீயை வந்து காலத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா அந்த casuarina ட்ரீ வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் லவ். அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ட்ரெடிஷன். அது இந்தியாவோட ட்ரெடிஷனுக்கு ஒரு அடையாளம். அதே மாதிரி அது கலாச்சாரம் எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு அடையாளமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த போயம்ல மெட்டஃபரிக்கலாக அது வந்து ஒரு மானுமெண்டல் ரெப்ரசன்டேஷனாக வச்சுருக்காங்க இந்தியாவோட கிரேட்னஸை காமிக்கிறதுக்கு. அந்த casuarina ட்ரீயை வந்து காலத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அது வந்து அன்போட ஒரு சின்னம் மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி அது இந்தியாவோட ட்ரெடிஷனையும் கல்ச்சரையும் வந்து சிம்பாலைஸ் பண்ணுது. அப்புறம் அது வந்து மானுமெண்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கிரேட்னஸ் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ரீட் த லைன்ஸ் given below and answer the questions that follow. A creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. இப்போ first one, which tree is referred to in the above lines? இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஏல ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த casuarina tree is referred to in the above lines. இந்த லைன்ஸில் என்ன ட்ரீயை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க? இந்த casuarina ட்ரீயை பற்றி தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் ஒன், how does the tree survive the tight hold of the creeper? அந்த ட்ரீ எப்படி அந்த க்ரீப்பரோட ஹோல்டை சர்வை பண்ணுது? the tree survives the tight hold of the creeper heroically. அந்த ட்ரீ வந்து அந்த க்ரீப்பரோட ஹோல்டை ஹீரோயிக்கலி, அதாவது ரொம்ப வந்து வீரமாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது. அதாவது அதால் சர்வை பண்ண முடியுது அந்த க்ரீப்பரோட டைட் ஹோல்டை. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். தேர்ட் ஒன், why does Torudutt use the expression a creeper climbs? ஏன் வந்து Torudutt a creeper climbs அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? Torudutt uses the expression a creeper climbs to give the feel of a snake climbing and winding. Moreover, any creeper is bound to climb using the tree as its support. Torudutt அந்த creeper climbs இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க வந்து அது ஒரு ஸ்னேக், ஏன்னா வந்து லைக் a huge python சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரு பைத்தனுக்கு அந்த creeper கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்னேக் போய் ஒரு ஸ்னேக் எப்படி கிளைம் பண்ணி அதை சுற்றிக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு இதை கொடுக்கறதுக்காக க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், க்ரீப்பர்னாலே அது இன்னொரு ட்ரீயை அதுக்கு சப்போர்ட்க்கு யூஸ் பண்ணி தான் அதை கிளைம் பண்ணும். அதையும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று அந்த ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி அதை சிம்பலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிமிலி மாதிரி அங்கே லைக் ஹியூஜ் பைத்தான் இருக்கனாலையும் அந்த இடத்துல கிளைம்பிங் அண்ட் வைண்டிங், அதனால வந்து க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ B, the giant wears the scarf and flowers are hung in crimson clusters all the bow among. First one, who is the giant here? இந்த இடத்துல giantனா யாருன்னு கேட்குறாங்க. இந்த casuarina tree is the giant here. இந்த இடத்துல giant casuarina tree தான்.
ஏன்னா அது வந்து அந்த க்ரீப்பரோட டைட் ஹோல்டை வந்து அதால் சர்வை பண்ண முடியுது. அந்த க்ரீப்பரோட ஹோல்டை தாண்டி அது வந்து நிற்கிது. அதனால அது வந்து அதுதான் இங்கே ஜெயண்ட்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் ஒன், why is this scarf colorful? ஏன் இந்த ஸ்கார்ஃப் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. The scarf is colorful for it is formed and designed by the crimson flowers. ஏன் இந்த ஸ்கார்ஃப் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஏன்னா அது வந்து அந்த crimson flowers. இங்கே என்னத்தை ஸ்கார்ஃப்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த க்ரீப்பர் கேஷரினா ட்ரீயை சுற்றி இருக்க க்ரீப்பரில் பூத்திருக்க பூ வந்து எல்லாமே ரெட் கலரில் இருக்குது. அந்த ரெட் கலர் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே அந்த கேஷரினா ட்ரீயை சுற்றி இருக்கும் போது அந்த கேஷரினா ட்ரீக்கு ஒரு ஸ்கார்ஃப் போட்ட மாதிரி இருக்குது. அதனால அந்த ஸ்கார்ஃப் வந்து இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் டிசைன் பை த கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ். அதனால அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சி, fear, trembling hope, and death the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse, that would thy beauty fain, ho fain rehearse, may love defend thee from oblivion's curse. First one, what does the poet mean by the expression may love defend thee from oblivion's curse? May love defend thee from oblivion's curse அப்படின்னா என்ன அர்த்தத்தில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கான ஆன்சர், the poet means that love should shield the tree against the curse of oblivion, forgetfulness. அதாவது இந்த இடத்துல அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அன்பு வந்து மறதியை தாண்டி நிற்கணும், அந்த ட்ரீயை யாரும் மறந்துடக்கூடாது, அந்த ட்ரீ இருந்ததுக்கான ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்ல வராங்க. அதனால the poet means that love should shield the tree against the curse of forgetfulness. இந்த இடத்துல அப்ளிவியன்றது வந்து forgetfulness தான் சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன், வாட் டஸ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபெயின் கன்வே? ஃபெயின் அப்படின்ற வேர்டு வந்து அந்த இடத்துல என்ன கன்வே பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஃபெயின் எக்ஸ்பிரஸஸ் த ஈகர்னஸ் அண்ட் த டச் ஆஃப் கிளாட்னஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் பை ரிப்பீட்டிங் இட். ஃபெயின்ற வார்த்தை வந்து ஈகர்னஸை குறிக்குது. அதேமாதிரி ஃபெயின் ஹோ ஃபெயின் ரிஹர்ஸ் அப்படின்னு அதை ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து அந்த கிளாட்னஸை வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணுறப்ப கிளாட்னஸ் வந்து கன்வே பண்ணுது. அந்த வேர்டை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி அந்த கிளாட்னஸை கன்வே பண்ணுறாங்க போயட். அதுதான் ஃபெயின் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஈகர்னஸ் அண்ட் த டச் ஆஃப் கிளாட்னஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் பை ரிப்பீட்டிங் இட். Third one, what does the poet convey through the expression fear, trembling hope? Fear, trembling hope அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு அந்த poet என்ன கன்வே பண்ணுறாங்க. The poet conveys through the words the influence that fear could have on one's positive mindset. Fear, trembling, hope அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் வச்சு poet என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பயம் வந்து ஒருத்தரோட பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டை எப்படிலாம் மாற்ற வாய்ப்பு இருக்குது, அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் சொல்ல வராங்க. இதை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் இன்னும் இருக்க 2 questions வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க.